My dear students, good morning everybody. I am Lakshmi Manohari, faculty in PSTT, working in Government Junior College for Girls, Husainiyalam. Today, we will see the behavior problems of preschool children, 5th unit, 3rd paper, that is Parent Education, Nutrition and Health, 2nd year PSTT course. Through this topic, we are going to know what is behavior problem, causes of behavior problems, and different types of behavior problems, how to respond or prevent the problems. Numerous behavior problems arise in daily life. No child grows up without exhibiting some problem behavior or other at some time or another period in life. When the urge to grow is inhibited or checked, the child reacts with assertion of his independence, resentment, or rebellion against the interfering person or circumstances. If any child is annoyed by hindrance with his movements or play, he will react by hitting, biting, kicking, or using abuses. However, though problem behavior is normal for a child to develop, it should not be ignored. మనం ఈ చాప్టర్లో ఏమేమి తెలుసుకోబోతున్నామంటే ప్రవర్తనా సమస్య అంటే ఏమిటి, ప్రవర్తనా సమస్యకు గల కారణాలు, వివిధ రకాలైన ప్రవర్తనా సమస్యలు, ఆ సమస్యలకు ఏ విధంగా స్పందించాలి లేదా ఏ విధంగా నివారించాలో తెలుసుకుందాము. నిత్య జీవితంలో అనేక రకాల ప్రవర్తనా సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఏదో ఒక ప్రవర్తనా సమస్య జీవితకాలంలో ఏదో ఒక టైంలో ఎదుర్కోకుండా ఏ బిడ్డ కూడా పెరగడు. అంటే దాదాపు అందరూ జీవితకాలంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక ప్రవర్తనా సమస్యను కలిగి ఉంటారు. వారి యొక్క కోరికలు అణగదొక్కబడినప్పుడు లేదా కాదన్నప్పుడు బిడ్డ స్వేచ్ఛను కోరుకుంటాడు. ఎవరైతే తన కోరికలు కాదంటున్నారో వారి మీద కానీ ఆ పరిస్థితుల మీద కానీ తిరుగుబాటు చేస్తాడు. ఉదాహరణకి ఒక పిల్లవాడు ఆడుకుంటున్నప్పుడు అతని కదలికలకు అడ్డు వచ్చినప్పుడు అతను కోపం తెచ్చుకొని కొట్టడం, కొరకడం, కాలితో తన్నడం లేదా తిట్టడం లాంటివి చేస్తాడు. ఏది ఏమైనా ప్రవర్తనా సమస్య అనేది బిడ్డ అభివృద్ధిలో సామాన్యమే అయినప్పటికీ దాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. Now let us know what is behavior problem. According to Harlock, the term behavior problem is used to designate a deviation in behavior from the one expected or approved by the group. Problem behavior is that behavior which makes life difficult and unsatisfactory for the child and his parents. హర్లాక్ అనే సైకాలజిస్ట్ ప్రకారం చిన్నపిల్లల యొక్క ప్రవర్తన సాంఘిక, కుటుంబ ఆచార వ్యవహారాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లయితే దానిని ప్రవర్తనా సమస్య అంటారు. ఏ ప్రవర్తన వలన అయితే బిడ్డ మరియు తల్లిదండ్రుల జీవితం కష్టంగా, అసంతృప్తిగా ఉంటుందో దానిని సమస్యాత్మకమైన ప్రవర్తన అంటారు. According to Verma, behavior problem is nothing but a deviation from the accepted pattern of behavior on the part of an individual in society. వర్మ ప్రకారం సంఘంచే ఆమోదించబడిన ప్రవర్తనా పద్ధతుల నుండి వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన భిన్నంగా ఉన్నట్లయితే దానిని ప్రవర్తనా సమస్య అంటారు. Now let us see the causes of behavior problems. Problems are due to genetic weakness, some defects that make him vulnerable to stress, conflict between the child's basic drives and a forbidding environment which demands the child to inhibit the expression of his drives, learned or conditioned ways of behaving. Next, consequence of inability or failure to meet the demands that are set by adults. When the demands are very high, it is very difficult for the children to reach. All these causes will lead to behavior problems in children. మనం ఇప్పుడు ప్రవర్తనా సమస్యలకు గల కారణాలను తెలుసుకుందాం. జన్యుపరమైన బలహీనత వలన ప్రవర్తనా సమస్య ఏర్పడవచ్చు. కొన్ని తప్పులు లేదా లోపాలు పిల్లల్లో ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. పిల్లల కోరికలు మరియు వారు పెరిగిన వాతావరణాల మధ్య గల తేడా
వారి యొక్క కోరికలను వ్యక్తమవ్వకుండా అంటే బహిర్గతం అవ్వకుండా అణచివేయబడ్డం వలన. నెక్స్ట్ ప్రవర్తనను నియంత్రించే పద్ధతులు. నెక్స్ట్ పెద్దవారి కోరికలను చేరుకోవడంలో పిల్లల యొక్క ఆసక్తత. ఈ అన్ని కారణాలు కూడా పిల్లల్లో సమస్యాత్మకమైన ప్రవర్తనకు దారితీస్తాయి. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్. In general, the behavior problems observed in children are aggression, thumb sucking, nail biting, hair pulling, temper tantrums, stealing, social withdrawal and bedwetting. మనం ఇప్పుడు పిల్లల్లో కనిపించే వివిధ రకాల ప్రవర్తన సమస్యలు ఏమిటో చూద్దాం. అవి అగ్రెషన్ అంటే దౌర్జన్యము లేదా దూకుడు స్వభావము లేదా దుడుకు స్వభావము. నెక్స్ట్ థమ్ సకింగ్ అంటే బొటన్ వ్రేలు చీకుట. నెక్స్ట్ నెయిల్ బైటింగ్ అంటే గోళ్లు కొరుకుట. హెయిర్ పుల్లింగ్ అంటే జుట్టు పీకడం. టెంపర్ టాంట్రమ్స్ అంటే కోపతాపాలు ప్రదర్శించడం. నెక్స్ట్ స్టీలింగ్ దొంగతనం చేయటం. సోషల్ విత్డ్రాల్ అంటే సాంఘిక ఉపసంహరణ. నెక్స్ట్ బెడ్ వెట్టింగ్ అంటే ప్రక్క తడుపుట. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా సరైన ప్రేమ ఆప్యాయత పిల్లలకు ఇవ్వడం వలన మనం పరిష్కరించవచ్చు. అంతేకాకుండా తల్లిదండ్రులు ఓర్పుగా ఉండడం కూడా చాలా ముఖ్యం. Now let us discuss the behavior problems one by one. First one, aggression. We all have feelings of anger and aggression. These impulses are normal and healthy. Some children may lack the self-control to express their anger peacefully. Most of the children get angry at others only when they are provoked. Unless they are very tired or overstressed, they usually can be consoled and will quickly forget their anger. Some children are super sensitive, easily offended and quickly angered. In the beginning of the preschool years, they show signs of becoming violent towards other children, adults, and even animals. They often lash out suddenly and for no apparent reason and may seem to be touchy or irritable most of the time. Even if they hurt someone in their anger, they rarely say sorry and never feel responsible for the incident. Instead, they blame the other child. This extreme form of aggressive behavior can lead to serious social and emotional problems if allowed to continue. The child eventually loses all his friends, which makes him even more tense and irritable and seriously damage his self-esteem. There is always the danger that he will seriously injure himself or others, and the problem will multiply when he reaches school age. Then his violent behavior may cause him to be suspended or expelled from the school. He may later become self-destructive. మన అందరిలోనూ కోప స్వభావం, దూకుడు స్వభావం లేదా దుడుకు స్వభావం సహజంగా ఉంటాయి. కానీ కొంతమంది పిల్లలు వాటి మీద నియంత్రణ కోల్పోతారు. వ్యక్తపరచవలసిన పద్ధతిలో వ్యక్తపరచలేరు. చాలామంది పిల్లలు ఇతరుల యొక్క రెచ్చగొట్టే స్వభావం వలన మాత్రమే కోపం పొందుతారు. మరియు చాలా అలసిపోయినప్పుడు, బాగా ఒత్తిడికి గురి అయినప్పుడు కోపానికి లోనవుతారు. మామూలుగా అయితే కోపాన్ని త్వరగా మర్చిపోతారు, అంటే వారి కోపానికి కారణం ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది పిల్లలు మరీ సున్నితంగా ఉంటారు, తేలికగా నొచ్చుకుంటారు మరియు త్వరగా కోపం తెచ్చుకుంటారు. ప్రాక్పాఠశాల వయసు ప్రారంభంలో ఇతర పిల్లల పట్ల, పెద్దల పట్ల మరియు జంతువుల పట్ల కూడా వారి యొక్క ప్రవర్తన హింసాత్మకంగా ఉంటుంది. ఏ కారణం కనిపించకుండానే సడన్గా చిరాకు పడతారు. వారు కోపంలో ఎవరినైనా గాయపరిచినప్పటికీ చాలా అరుదుగా పశ్చాత్తాపడతారు. జరిగిన సంఘటనకు ఏమాత్రం బాధ్యత వహించరు. వారి తప్పు ఏమీ లేనట్లు ఎదుటివారినే నిందిస్తారు. ఇలాగే కొనసాగితే ఈ రకమైన తీవ్రమైన దూకుడు స్వభావము దారుణమైన సాంఘిక మరియు భావోద్వేగాల సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఫలితంగా ఆ బిడ్డ స్నేహితులందరినీ కోల్పోతాడు. ఆ స్థితి అతడిలో మరీ ఎక్కువ ఒత్తిడి, ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అతని స్వీయ గౌరవం దెబ్బతింటుంది. తనని తానే గాయపరుచుకుంటాడు లేదా ఇతరులను గాయపరుస్తాడు.
స్కూల్ ఏజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ సమస్య మరీ తీవ్రమవుతుంది. అతని యొక్క ఈ హింసాత్మక ప్రవర్తన వలన స్కూల్ నుండి సస్పెండ్ చేయబడతాడు. తర్వాత అతను తనని తాను పాడు చేసుకుంటాడు, అంటే చెడు అలవాట్లకు కూడా బానిస అవుతాడు. Now let us see the causes and prevention of the problem. No one knows exactly what causes conduct disorder. The problem may lie in the child's biological makeup, the relationships within the family, or a combination of the two. In many cases, other members of the child's family behave violently and the atmosphere within the family is tense and stressful. Let us see the prevention. The best way to prevent violent behavior is to give the child a stable, secure home life with firm, loving discipline and full-time supervision during the preschool years. Everyone who cares for the child should agree on the rules he is expected to observe as well as the response to use if he disobeys. Whenever he breaks an important rule, he should be reprimanded immediately so that he understands exactly what he has done wrong. Teach the child not to kick, hit, bite when he is angry, but instead to express his feelings through words. It is important for the child to learn the difference between real and imagined insults and between appropriately standing up for his rights and attacking out of anger. Supervise the child carefully when he is involved in disputes with his playmates. Help the child find ways to deal with his anger without resorting to violence. Always watch the adult's behavior around the child. One of the best ways to teach him non-violence is to control your own temper. If you punish him, don't feel guilty about it and certainly don't apologize. మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రవర్తన సమస్యకి కారణాలు మరియు నివారణ గురించి తెలుసుకుందాం. కారణాలు ఏమిటంటే, సరైన ప్రవర్తన లేకపోవడానికి కారణం ఖచ్చితంగా ఎవరికి తెలియదు. ఈ సమస్య అతనికి జన్యుపరంగా వచ్చి ఉండవచ్చు, లేదా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సరైన అనుబంధం లేకపోయినా రావచ్చు, లేదా ఈ రెండిటి వలన కూడా రావచ్చు. చాలా కేసుల్లో ఇతర కుటుంబ సభ్యులు హింసాత్మకంగా ప్రవర్తించడం మరియు కుటుంబం యొక్క వాతావరణం ఆందోళనగా ఉండి ఒత్తిడితో ఉండడం బిడ్డలో ఈ రకమైన ప్రవర్తనకు దారితీస్తుంది. దీనిని ఎలా నివారించవచ్చో తెలుసుకుందాం. హింసాత్మక ప్రవర్తనను నివారించడానికి ఉత్తమ పద్ధతి ఏమిటంటే, బిడ్డకు ఒక స్థిరమైన, సురక్షితమైన ఇంటి వాతావరణమును కల్పించాలి. క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రేమను అందించాలి. బిడ్డ ఎప్పుడూ పూర్తి కాలము తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. పిల్లవాడి యొక్క సంరక్షణను నిర్వహించే పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. అతని నుండి మరియు అతను ఏ విధంగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడో, అతను ఏ నియమాలు పాటించాలి అనుకుంటున్నారో ఆ విషయంలో అందరూ ఒకే మాట మీద ఉండాలి. అతను నియమాలు పాటించకపోతే, అతను పెద్దల మాట విననట్లయితే ఏమి చేయాలో కూడా అందరికీ ఒకే రకమైన స్పష్టత ఉండాలి. బిడ్డ ముఖ్యమైన రూల్స్ పాటించినప్పుడు తప్పకుండా అతనిని వెంటనే కోప్పడాలి, గద్దించాలి. ఇందువలన అతను తన తప్పు ఏమిటో తప్పక గ్రహిస్తాడు. పిల్లవాడికి కోపం వచ్చినప్పుడు కాలితో తన్నడం, కొట్టడం, కొరకడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. దానికి బదులుగా వారి భావాలను మాటల్లో వ్యక్తీకరించమని చెప్పండి. నిజమైన అవమానానికి, ఊహించుకున్న అవమానానికి తేడాను బిడ్డ తెలుసుకునేట్లుగా చేయాలి. మరియు హక్కుల కోసం పోరాడడానికి, కోపంతో దాడి చేయడానికి మధ్య గల తేడాను గమనించేట్లుగా చేయాలి. బిడ్డ తోటి పిల్లలతో గొడవ పడినట్లయితే మనం అతనిని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అతని కోపాన్ని హింసకు దారితీయకుండా నిగ్రహించుకోవడంలో బిడ్డకు సహాయం చేయాలి. ఎప్పుడు బిడ్డకు చుట్టుపక్కల ఉన్న పెద్దల ప్రవర్తన కూడా గమనించాలి. బిడ్డకు అహింసను బోధించడానికి మంచి మార్గం ఏమంటే,
మనం మన కోపాన్ని నిగ్రహించుకోవడమే. పిల్లవాడిని మీరు శిక్షించినట్లయితే ఏమాత్రం మీరు తప్పు చేసినట్లు గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వకండి. మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా క్షమాపణ చెప్పకండి. ఈ విధంగా చేయడం వలన మనం బిడ్డ యొక్క దౌర్జన్యము లేదా దూకుడు స్వభావాన్ని నివారించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, థమ్ సకింగ్. This habit is very common and has a soothing and calming effect. Some experts feel that 9 out of every 10 children engage in this activity at some time in their early life. Some children, instead of thumb, suck the other fingers. Usually, this habit stops by about 5 years. Thumb sucking beyond the 5th birthday may cause changes in the roof of the mouth or the way the teeth are lining up. The pediatrician must be consulted for the treatment. Now let us see the causes. By thumb sucking, the child comforts himself. The child develops this habit when he is bored or frustrated and when the child's sucking urge has not been fully satisfied. Thumb sucking is more when the baby is tired, sleepy or hungry. It gives them a lot of pleasure and satisfaction. It is believed that bottle-fed babies are more often thumb suckers than the breastfed babies due to need for sucking, need for loving, curdling, assurance. ఇది చాలామంది పిల్లల్లో ఈ బటన్ బ్రెయిల్ చీకడం అనేది సర్వసాధారణం. ఈ అలవాటు పిల్లలకు హాయిని కలిగిస్తుంది మరియు పిల్లలను సముదాయిస్తుంది. కొంతమంది పిల్లలు బొటన్ బ్రెయిల్ చీకడానికి బదులుగా ఇతర వేళ్లను చీకుతారు. సాధారణంగా 5 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఈ అలవాటు తగ్గిపోతుంది. ఈ అలవాటు వలన పళ్ళ వరుస మారిపోతుంది. పళ్ళు ఎత్తుగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువలన చికిత్స కోసం పిల్లల వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. మనం ఇప్పుడు కారణాలు తెలుసుకుందాం. బొటన్ బ్రెయిల్ చీకడం వలన బిడ్డకు హాయిగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. బిడ్డ విసుగు చెందినప్పుడు, అలసిపోయినప్పుడు, నిద్ర వచ్చినప్పుడు, ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఈ అలవాటు చేసుకుంటాడు. అతనిలో సకింగ్ అర్జ్ అంటే చీకాలనే కోరిక తృప్తి చెందనప్పుడు ఈ అలవాటు చేసుకొని తృప్తి పడతాడు. ఇది వారికి చాలా సంతోషాన్ని, తృప్తిని కలిగిస్తుంది. ఈ అలవాటు తల్లిపాలు తాగిన పిల్లల్లో కంటే సీసా పాలు తాగిన పిల్లల్లో ఎక్కువగా మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే వారిలో సకింగ్ అర్జ్ తృప్తి చెందకపోవడం వలన, సరిపడా తల్లి ప్రేమ దొరకకపోవడం వలన, తల్లి ఒడిలోని వెచ్చదనం మరియు రక్షణ దొరకకపోవడం వలన ఈ అలవాటు చేసుకుంటారు. లెట్ us know the prevention for thumb sucking. The child should not be forced to stop thumb sucking as it would cause more harm than good, and even these children will eventually stop the habit on their own. It is better to distract the child's attention from thumb sucking with colorful toys than from threatening the child with dire consequences. Don't comment on their thumb sucking or take fingers out of their mouth. Don't punish or bribe. Don't tie fingers or smear them with bitter medicine. Provide sucking satisfactions. Give more satisfaction, love, attention, and pleasure. Find out the child needs and provide them as far as possible. ఇప్పుడు నివారణ ఎలా అనేది తెలుసుకుందాము. బిడ్డను అలవాటు మానమని బలవంత పెట్టకూడదు. పిల్లలను అలవాటు మానమని బెదిరించడానికి బదులుగా వాళ్ళ మనసుని రంగురంగుల బొమ్మల మీదకు, ఆట వస్తువుల మీదకు మళ్లించాలి. వాళ్ళ అలవాటు గురించి మనం విమర్శించడం లేదా నోటి నుండి వేళ్లను బలవంతంగా లాగివేయడం వంటివి చేయకూడదు. మనం ఎంత వేగంగా తీస్తే అంతకంటే ఎక్కువ వేగంగా మరలా నోట్లో పెట్టుకుంటారు. శిక్షించడం లేదా ఆశ పెట్టడం లాంటివి చేయకూడదు. చేతి వేళ్లను బంధించడం లేదా కట్టివేయడం, చేదు మందు పోయడం లాంటివి చేయకూడదు. సకింగ్ అర్జ్ని తృప్తిపరచాలి. అంటే వాళ్ళకి చీకాలనే కోరిక ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తృప్తిపరచాలి. ఉదాహరణకి వాళ్ళ చేతికి మనం క్యారెట్ని ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళని దాన్ని చీకుతూ ఉంటారు. ప్రేమని పంచడం మరియు బిడ్డ పట్ల శ్రద్ధ చూపడం చేయాలి. సంతోషపరచడం,
అధిక తృప్తిని కలిగించడం కూడా చెయ్యాలి. బిడ్డ అవసరాలను గమనించి వీలైనంత వరకు వాటిని తీర్చాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన మనం వాళ్ళ అలవాటును మాన్పించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, నెయిల్ బైటింగ్. నెయిల్ బైటింగ్ ఈజ్ ఎ సైన్ ఆఫ్ టెన్స్నెస్. Children bite their nails during excitement or due to nervousness. It is more common in relatively high-strung, worrisome children. They start to bite when they are anxious. If a child bites his nails persistently, then we should look for a cause either at home or at school. Sometimes the high expectations of the parents and teacher make a child nervous and worried. పిల్లలు బాగా ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు గోళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. గోళ్ళు కొరుకుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒత్తిడిలో ఉన్నారు అని మనం గుర్తించాలి. పిల్లలు మరియు పెద్దలు కూడా ఆందోళన కలిగినప్పుడు గోళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. పిల్లవాడు ఎప్పుడు అదే పనిగా గోళ్ళు కొరుకుతున్నట్లయితే ఇంటి వద్ద కానీ పాఠశాలలో కానీ దానికి ఏదో ఒక కారణం ఉండి ఉంటుందని మనం గమనించాలి. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు లేదా ఉపాధ్యాయులు పిల్లల నుండి వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలకు మించి ఆశించినట్లయితే వాళ్ళు నెర్వస్గా మారిపోతారు. దాని గురించి చింతించడం మొదలు పెడతారు. అందులో భాగంగా గోళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. లెట్ us see how to prevent this problem. Try to reduce the anxiety in children. Don't punish them. Distraction from nail biting will give better results than severe punishment. Find out the pressures on the child and try to relieve them. Avoid nagging the child and over disciplining. మనం పిల్లల్లో ఆందోళన తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి, శిక్షించకూడదు. దానికి బదులుగా వారి దృష్టిని వేరొక దాని మీదకి మళ్లించాలి. పిల్లల్లో ఉన్న ఒత్తిడికి కారణం కనిపెట్టి దాని నుండి వాళ్లకు విముక్తి కలిగించాలి. అంటే ఆ ఒత్తిడిని తొలగించే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. పిల్లలను నసబెట్టడం చెయ్యకూడదు. అతిగా క్రమశిక్షణలో ఉంచడానికి కూడా ప్రయత్నించకూడదు. వీటన్నిటిని మనం చేసినట్లయితే ఆ సమస్య నుండి అధిగమించవచ్చు. నెక్స్ట్, హెయిర్ పుల్లింగ్. యూజువల్లీ స్మాల్ చిల్డ్రన్ పుల్ ద హెయిర్ ఆఫ్ others due to boredom and for fun. How to prevent this problem? Don't leave the hair without binding when you sit before the children. Next, divert the attention of the children. Next, engage the children in play activity. Next, give the children some artwork to keep them busy. హెయిర్ పుల్లింగ్ అంటే జుట్టు లాగడం. ఇది సాధారణంగా చిన్నపిల్లల్లో కనిపించే ప్రవర్తన సమస్య. కారణం అది వారికి ఒక ఆట, వారికి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. చేయడానికి వేరే పని లేక విసుగు చెందినప్పుడు, అంటే బోర్ కొట్టినప్పుడు జుట్టు లాగుతారు. దీన్ని మనం ఎలా నివారించాలంటే జుట్టుని బంధించకుండా వదిలివేయకూడదు. అంటే దాన్ని జడ వేసుకొని కానీ లేదా రబ్బర్ బ్యాండ్తో టై చేసుకొని కానీ ఉంచాలి. ముఖ్యంగా ఇది చిన్నపిల్లల ముందు కూర్చున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లల దృష్టిని మరల్చాలి. పిల్లల ఆటలో నిమగ్నమయ్యేట్లుగా చూడాలి. వారికి డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్ లాంటి ఆర్ట్ వర్క్ ఇచ్చి వారిని బిజీగా ఉంచాలి. నౌ లెట్ us come to temper tantrums. Temper tantrums are a normal part of life with most preschoolers. These are not ordinarily a sign of severe emotional or personality disorders. If handled successfully, they usually diminish in intensity and frequency by age 4 to 5. During a temper tantrum, the child starts yelling, rolls on the ground, hits his head, or holds his breath. Most of the preschoolers, they want to make decisions, but they don't know how to compromise and they don't know how to deal well with disappointment. They also cannot express their feelings well in words, so instead, they act out their anger and frustration by crying or withdrawing and sometimes by having temper tantrums. Now let us see how to prevent the problem. Every tantrum cannot be prevented, but the number can be decreased by making sure that the child does not get overtired. Children who do not
have proper nap may be particularly prone to tantrums and often need such a quiet period on a daily scheduled basis. Children whose parents fail to set limits are overly strict and tend to have more frequent and severe tantrums than children whose parents take a moderate approach. Always it is best to set very few limits, but to be firm about those that are set and respond the same way every time whenever the child violates the rule. Also make sure that every adult who cares for the child observes the same rules and disciplines her in the same way. When the child has a temper tantrum, it is important that the parents should try to remain calm. If they have loud angry outbursts, the child naturally will imitate their behavior. Shouting at the child to calm down probably will make the situation worse. Maintaining a peaceful atmosphere will reduce the general stress level. Often, if a child is left alone, he gets over his tantrum, but he should be soothed and comforted as soon as he is in a mood to accept it. Leaving him alone for too long only increases his fear and anxiety. A little firmness is good thing, and if you give to his tantrum every time, he will have a powerful weapon and throw a tantrum every time he wants something. The mother also should avoid creating an issue over small things. The best method is ignore the tantrum and don't give any attention to the child. The parents should make the child that he gets nothing by screaming for it. The child needs some show of affection after recovering from a tantrum to reassure that he is still accepted. And parents should see that the child has the company of other children. ఈ కోపతాపాలు అనేవి ప్రీస్కూల్ పిల్లల్లో చాలా సాధారణం. మనం వీటిని తీవ్రమైన భావోద్వేగాలుగా లేదా వ్యక్తిత్వ లోపంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు. సాధారణంగా 4 లేదా 5 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి తీవ్రత తగ్గిపోతుంది. అరవడం, క్రింద పడి దొర్లడం, తల కొట్టుకోవడం లేదా ఊపిరి బిగపట్టడం ఇలాంటి చర్యల ద్వారా వాళ్ళు కోపతాపాలను ప్రదర్శిస్తారు. ప్రాక్పాఠశాల పిల్లలు వాళ్ళు సొంతగా చేయాలనుకుంటారు, కానీ చెయ్యలేరు, నిరాశపడతారు. అటువంటి అప్పుడు వాళ్ళ భావాలను మాటల్లో వ్యక్తపరచలేక దానికి బదులుగా తమ కోపాన్ని, విసుగుని ఏడవడం ద్వారా వ్యక్తపరుస్తారు. దీనికి ఎలా నివారించాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. బిడ్డ ఎక్కువగా అలసిపోకుండా చూసుకోవాలి. అతిగా ఆందోళన పడకుండా, విసుగు చెందకుండా చూసుకోవాలి. నిద్ర తక్కువైనప్పుడు ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిదినము సరిగ్గా నిద్రపోయేలాగా చూడాలి. తల్లిదండ్రులు మరీ స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నా లేదా మరీ హద్దులు పెట్టకుండా వదిలేసినా వారి పిల్లలు ఈ రకమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. దానికి బదులుగా తల్లిదండ్రులు స్వేచ్ఛాయుత క్రమశిక్షణ అంటే అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే కొన్ని హద్దులు పెట్టి వాటికి కట్టుబడి ఉండేలా చూడాలి. బిడ్డ నియమాలను లేదా హద్దులను అతిక్రమించిన ప్రతిసారి ఒకే విధంగా తల్లిదండ్రులు స్పందించాలి. పెద్దలు కూడా వాటిని పాటించి తీరాలి. పిల్లవాడు కోపతాపాలను ప్రదర్శించినప్పుడు మనం పట్టించుకోకుండా కామ్గా ఉండాలి. అలా కాకుండా పెద్దలు కోపంగా అరిచినట్లయితే పిల్లలు కూడా వారిని అనుసరిస్తారు. పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా అవుతుంది. ప్రశాంతకరమైన వాతావరణం కల్పించినట్లయితే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అతన్ని ఒంటరిగా వదిలేయాలి, కానీ అతను మనం చెప్పేది అంగీకరించే మూడ్లోకి వచ్చినప్పుడు నెమ్మదిగా ప్రశాంతంగా చెప్పాలి. మరీ ఎక్కువసేపు కూడా ఒంటరిగా వదిలేయకూడదు. దీనివలన పిల్లల్లో భయము, ఆందోళన ఎక్కువ అవుతాయి. కొంచెం మనము చెప్పిన మాట మీద గట్టిగా నిలబడాలి. అతను కోపాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు తల్లిదండ్రులు గనక లొంగిపోయినట్లయితే ప్రతిసారి అతను దాన్ని ఒక ఆయుధంగా వారి మీద ప్రయోగించి తనకు కావలసినవన్నీ సాధించుకుంటాడు. తల్లి కూడా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఒక పెద్ద సమస్యగా చూడకూడదు. పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం ఉత్తమం. దీని గురించి ఎటువంటి శ్రద్ధ చూపించడం చేయకూడదు. అతను అరవడం వలన ఏమీ సాధించలేడని తల్లిదండ్రులు బిడ్డకు తెలిసేలాగా చెయ్యాలి. బిడ్డ కోపం తగ్గిపోయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు అతన్ని దగ్గర తీసుకొని ఆప్యాయత చూపించాలి. సాధారణంగా పిల్లలు ఇలాంటివన్నీ కూడా విసుగు చెందినప్పుడు, బోరు కొట్టినప్పుడే ఇలాంటి ప్రవర్తన చూపిస్తారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు వారికి ఇతర పిల్లల కంపెనీ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ విల్ కంటిన్యూ in the remaining will continue in the next class.